सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। मैं हाँ गगनदीप सिंह ते लैके हाजिर होए हाँ वड्डे मसलियां दे उत्ते अपडेट हर रोज़ इस प्रोग्राम के विच करदे हां ते अज भी वड्डे मसले ने जिन्हां दे उत्ते गलबात करांगे, विचार जाणांगे कि आखिरकार ये मसले आने वाले दिनों के विच किधर नूं जा सकते हैं। गलबात करांगे किसान जथेबंदियां दे वल्लों अज सर छोटू राम नूं याद किया जाना है ते अगली रणनीति किसान जथेबंदियां दे वल्लों तय की गई है। इस रणनीति का कितना असर पवेगा इसके उत्ते गलबात रहेगी। ते नाल ही नौदीप नूं एक होर मामले दे विच जमानत मिल चुकी है, एक होर केस 'च जमानत जिहड़ी नौदीप नूं मिली है ते कदों तक नौदीप बाहर आ सकती है इसके उत्ते भी चर्चा प्रोग्राम दे विच रहेगी। दीप सिद्धू की अज पेशी हो सकती है, जेकर पेशी हुंदी है तो अगे रिमांड लिया जा सकता है जां कोई होर गलबात हुंदी है, इस ते भी गलबात करांगे। ते नाल ही ममता बनर्जी की सरकार हुण फ्री दे विच कह दिए जां 5 रुपए दे विच भरपेट खाना देने की तैयारी कर रही है। इसनूं चोणां दे नाल जोड़ के भी वेख्या जाएगा कि आखिरकार ये चोणां तो पहला हो रहा है जां कोई होर इस दे पिछे मंतव हो सकता है। ते नाल ही नौदीप के मामले दे विच कई सियासी प्रतिक्रम ने उसके उत्ते गलबात करांगे। टूल किट मामले दे विच भी चलते चलते गलबात प्रोग्राम दे विच रहेगी। पहला डल्ला साहब का स्वागत करांगे, फिर एक एक करके मसलियां ते गल बतांगे। डल्ला जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारे पंजाबियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गगन डल्ला जी, सब तो पहला तो किसान जथेबंदियां ने जो ऐलान किया है, किसानों ने अज के दिन सर छोटू राम होना नूं याद करना है तो पूरे देश के विच देशव्यापी समागम करने ने ते इस दे नाल ही 18 तरीक नूं रेल रोको अंदोलन की भी कॉल किसानों ने दी है। इन्हां दा असर किन्ने वड्डे पद्धर ते उत्ते वेखदे हो इन्हां सारियां चीज़ां दा? देखो, एक तो सर छोटू राम उन्होंने बहुत बड़ा योगदान सी। 1945 तक उन्होंने जिंदगी रही है और विदेशी हुकूमत सी, उदों अंग्रेज़ों का राज सी भारत ते। उन्होंने खिलाफ भी उन्होंने किसानों के हक लई, समाजिक बदलाव लई, राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर और समानता समाज दे विच आवे, इस पक्ष तो उन्होंने बहुत काम किया। सर छोटू राम होना ते डाक टिकट भी जारी की गई सी। उन्हां वेलियां च डाक टिकट का गगन महत्व बहुत ज़्यादा हुंदा सी। सो सर छोटू राम होना दी जिहड़ी देन है समाज नूं, खेती नूं, किसानी नूं, वो बहुत वड्डी देन है। और उन्हां दे यतन रहे 22 कानून जिहड़े पास होए ने, होर भी उस वेले दे जिहड़े समकाली घुलाटीए सी, मैं तो आज़ादी घुलाटीए कहूँगा, उन्हां दा भी योगदान सी, सर छोटू राम दा भी योगदान सी। 22 को कानून ने जिहड़े उदों दूसरी विदेशी हुकूमत के हुंदे होए भी किसानां दे हक च, समाज के हक च पास कराई सी। सो ये उन्हां दी वड्डी वड्डी देन सी। और संयुक्त किसान मोर्चे ने सद्दा मारिया अज पूरे मुल्क दे विच पंजाब दीयां भी 32 किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो भी सर छोटू राम जी का जिहड़ा जन्म दिन है वो मनाउणगे और उन्होंने अज दे दिन याद करनगे और उन्हों का धन्नवाद करनगे कि उन्होंने किसानां दे लई जिहड़ी समाज दे लई जिहड़ी देन दित्ती सी उहदे बदले। और जिहड़ा तुहाडा नाल जिहड़ा तुहाडा सवाल है 18 फरवरी वाला, देखो संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया कि असी देश भर च 12 तो 4 बजे तक रेल रोको के एक्शन च शामिल होने की मांग की है। उन्होंने सारे किसानों हुण ये भी कहा कि कोई हिंसा नहीं करनी, अमन शांति के नाल असी ये प्रोग्राम है जिहड़ा चलाना है। और संयुक्त किसान मोर्चे का ये जिहड़ा ऐलान है ये कितना प्रभावी रहिंदा है ये आने वाले समय दे विच पता लगूगा। देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस पासे तो काफ़ी वड्डी गिणती किसान ने जिहड़े सरगर्म ने गगन। और पंजाब तो सानू पता ही है पहला काफ़ी देर जिहड़ियां रेलां रुकियां रहियां क्योंकि साडे किसान लगातार रेल रोको अंदोलन करते रहे। केंद्र दे नाल गलबात भी फिर शुरू हुई। हुण राजस्थान दे विच भी जिहड़ा ये अंदोलन है काफ़ी ज़्यादा उत्थे भखिया है। और यूपी दे विच भी, उत्तर प्रदेश दे विच भी देखो राकेश टिकैत उन्हां दी अगवाई च लगातार महापंचायतां भी हो रही ने। एक महापंचायत तो प्रियंका गांधी भी गई सी, वो तुसीं कहा सी मैनूं कि मैं सवाल करूँगा, वो आपां गल करांगे। राकेश टिकैत लगातार महापंचायतां दे विच जा रहे ने। और उधरों कई होर सूबे ने जिथे किसान संगठित हो रहे ने अपनियां इन्हां मंगां नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे नाल जुड़ रहे ने। पर मैं ये दरम्यान ये भी कहदा कि सरकार लगातार अपील कर रही है, 3 बार प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि साडा प्रस्ताव कायम है। सो किसानों को यह भी ख्याल च रखना चाहिए कि सरकार वालों प्रस्ताव हजे तक कायम है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा चाहे तो उस प्रस्ताव के संबंध च भी गल कर सकता है। 18 महीने लिए मुलतवी की गल जी उस सरकार जागृति आई सरकार नूं 18 महीने लिए तो सरकार तैयार है। किसान चाहते हैं मुढ़ों ही कानून जिहड़े ने उस सरकार रद्द करे, उस करके किसान अंदोलन चला रहे हैं।
ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਨਿਬੜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਗਗਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜੇ ਨੌਦੀਪ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨੋਟਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 21, 22, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਗਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ,
ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵਰਜਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ, ਠੋਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੂਗੀ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਲਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। FIR ਨੰਬਰ 26 ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੱਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 25 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਊਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ FIR ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ FIR ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 80 ਤੋਂ ਪਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ
ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਮਮਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਔਰ ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਐਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਗਗਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਦਬਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ 90, 94, 95 ਆਮ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਖਿਆਲ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ MSP ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਧ MSP ਦਿੱਤੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ MSP ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਹ ਅੰਕੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90, 94, 95 ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ 100 ਟੱਪ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਗਨ ਘਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ, 750 ਦੇ ਕਰੀਬ, 750 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਗਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਚੌਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਰਤ ਰਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਖਾ ਲਓ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਓਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਵੀ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ 50 ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 50 ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਐਡਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਗਰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੇਬ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਸੇਬ ਆਉਂਦੇ। ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਟਰੱਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਹਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਕੀਮਤ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਜੁੰਨ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜੇ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਮਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਈ, ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ LPG ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, 75 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। मैं सबसे पहले तो मोदी जी को और उनकी तमाम महिला नेत्रियों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि सरकार बनने से 7 साल पहले यही सिलेंडर को लेकर आप सड़कों पर उतरते थे। आज आप कहाँ हैं? 175 रुपये पिछले 2 महीने में ये दाम बढ़ गए हैं सिलेंडर के। जो 594 का सिलेंडर था आज 769 का बिक रहा है। फरवरी में आपने 4 तारीख को दाम बढ़ाया, 15 को बढ़ाया, दिसंबर में 2 बार बढ़ाया। आप किस तरह की अनैतिकता कर रहे हैं? और आप ये करने पर मजबूर नहीं हैं, आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी पर 24 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। अब तो आम जनता को थोड़ी राहत दीजिए। आपने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर हमारी सरकार के दौरान 3.5 रुपए की थी, उसको 33 रुपए कर दिया। हमारी सरकार के दौरान एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए की थी, उसको 32 रुपए कर दिया। इसी को वापस ले लीजिए तो लोगों के अंदर राहत आ जाएगी। ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 2 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਐਲਾਨਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਲਾਨਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਔਰ
ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ गांधी ਦੀ भी सुना दो। आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। देखो प्रकाश सिंह बादल ने भी मोगा रैली च आटा दाल योजना का ऐलान किया सी। चोणां तो पहला लीडर इस तरीके का ऐलान करते हैं। देखो हुण बीजेपी वाले ने कहता भी जे साडी सरकार आ गई पश्चिमी बंगाल च ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 6,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਵਾਊ। ਇਹ 'ਚ ਚੌਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਲ ਹੋਊ, ਆਂਡਾ ਸਮੇਤ ਥਾਲੀ 'ਚ। ਸੋ ਆਂਡਾ ਵੀ ਹੋਊ, ਮਤਲਬ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਹੋਊਗੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100, 125, 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਭਾਅ ਆਉਂਦੀ? 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਇਕੱਲਾ ਥਾਲੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਲੀ ਖਾਧੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 100, 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਔਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਲ, ਮਾੜਾ ਜੀ ਪਨੀਰ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਪਨੀਰ ਤਾਂ 2 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖੰਡ ਹੀ ਪਾਈ ਲਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਸਤੀ ਥਾਲੀ। ਰਸੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਉਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅਗਰ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਹਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਊ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਰਾਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਟਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 5 10 10 25 ਪੈਸੇ 50 ਭਾਨ ਲਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਏ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖ ਲਏ ਜੀ। ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਗਨ ਕੁਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ। ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਮਾ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਕੜਮਾਸ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਸੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੂ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲੂ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰਸੋਈਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੋਣ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੱਪੜ ਛਾਣ, ਤੇ ਗਗਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੂੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।